Yeah, hi all, good evening. Welcome back. Okay, yes, we will see your issue at the end. Okay, is Okay, it sir. fine? Yes, sir. Okay, so what we have discussed so far, guys, I have just shown you one code, right? It was just a demo to work with the Spring Boot application. Don't worry, we'll create application like that for so many times so that you will not have any issue, guys, and you guys will be habitual. Okay, just a minute, Yeah, fine. Okay, so where were we, guys? So we have started discussing about Spring Boot. The Spring Boot ka hai, guys? Spring Boot is the lightweight. What is Spring Boot? Spring Boot is the lightweight framework, guys. And Spring Boot la framework चं पण framework म्हणलं जातं. Spring Boot is also called as framework of frameworks because it gives us so many features. Okay, for example, हेच जर समजा Spring Boot नव्हता ना त्याच्या आधी, if you want to set up a server, guys, then server you needed to download from outside, and you needed to download the server from outside, and you needed to configure actually in older days. But this time, guys, since we have Spring Boot will provide us all those features. Getting me, guys? Spring Boot you guys must have worked with JDBC. Can you guys see my screen? So you guys must have worked with JDBC. Can anyone tell me, guys, तुम्ही काय करायचे JDBC मध्ये नेमकं? सांगा बरं मला. कोणीतरी सांगेल का? Do you guys remember what you used to do in case of Spring Boot? तर त्याला पहिले कनेक्ट करण्यासाठी एक खूप म्हणजे कोड लिहावा लागायचा मोठा. अच्छा, स्टार्टिंगच्या लाईन apart from code, you used to do one more thing. Who will tell me that thing that you used to do, guys? Apart from writing code, something else also you used to do actually. Okay. Tell me what you used to do, guys. Apart from writing code, you used to do one thing. You remember, guys? Is everyone worked with JDBC? आपण एक You remember, guys, we used to download one jar. आठवतंय तुम्हाला एक जार डाउनलोड करायचो आपण? येस सर, जार फाईल डाउनलोड करायची. येस. आणि जार फाईल डाउनलोड करून काय करायचो आपण? आय थिंक the jar त्याचा was पाथ MySQL connector jar. Fine. So you used to Google like this. See, actually जे पण तुम्ही older technologies मध्ये करायचे ना, that you no need to do now in case of Spring Boot. In older days, you need to do several things, guys. You used to download the jar. That jar you used to configure in build path. Remember? But in case of Spring Boot, guys, Spring Boot provides. I will close this project. Actually, I will. Let me just open our project, guys, which we have created yesterday. File वरती click करा. आपल्याला जार डाउनलोड करायला लागायची ना, बट इन केस ऑफ स्प्रिंग बूट, गाइस, स्प्रिंग बूट वर्क्स विथ मेवन. आणि मेवन आपलं काय काम करतं, गाइस? मेवन will tell us no need to download, no need to personally go and download and keep that jar into build path. तर तुम्हाला काय करायचंय? Simply in Maven, you need to add the dependency. About Maven also you don't know, guys, but for now just understand that Maven is the build tool which is used to build and compile our code, which will test the test cases as well. हा जो test folder आहे ना, याच्यात जे unit test cases लिहितो आपण, those test cases are also tested by using this Maven commands. We are having some Maven commands, guys? With the help of those Maven commands, we can test those. We can do a lot of things, guys. Okay, in fact, by using Maven is a powerful tool. It provides us powerful features, and that is only the reason, guys, Maven is used everywhere. Okay, so Maven is developed by using Java only, and especially with Java softwares only we can use this Maven tool. I'm repeating again. Maven is the build tool, can be used only with the Java tool, or only with the Java language. Have you heard about Gradle tool, guys? Gradle बद्दल ऐकलंय तुम्ही? Gradle is also a build tool which we are going to use later in our Android application development. So Gradle is also a tool
Maven is also a build tool. And Spring Boot सोबत आपण Gradle and Maven both we can use along with the Spring Boot application. But here, throughout this course, we'll be learning with the Maven. And Maven will provide us so many commands, guys. Okay. In fact, for example, Maven will help us to compile our code. And how will we compile our code by using the Maven? If you will ask me that, let's say, for example, I'm opening this terminal here and I will execute one command. And काय होतं compile म्हणजे काय होतं guys? The dot class file gets created. हे जे target folder आहे ना, inside this target folder guys, one dot class file will be created. And in fact, after running your application, one jar file also created. The Maven will help us do that. Okay, so what is the command? Maven clean install is the command. आता जरी ही फर्स्ट टाइम पाहिले असेल तुम्ही, later you will see this is the most easiest command guys from the Maven. Clean आणि install वेगवेगळ्या कमांड आहेत. क्लीन काय करतं, आधी टार्गेट फोल्डरला क्लीन करतं आणि इन्स्टॉल काय करतं, परत तुमचा कोड कंपाईल करतं and inside that target folder again all your dot class file will be generated. Okay. So I will tell you guys one really nice concept that we are going to learn today, and that is dependency injection. Have you heard about dependency injection, guys? Tell me, have you heard about dependency injection? No, sir. No one heard? Okay, so here I'm getting an issue, and what is that issue, guys? Class file has wrong version. Class file has the version 61.0 and this it should be 52.0. So let me just check what is the issue. Project folder. इथं Java 25 यूज होत आहे, ठीक आहे, फाईन. इथं Java edit configuration and here what it is used it here also the Java. Okay, so 17 ला घेऊन जाऊया आपण. Apply, okay, इथं गेलो मी. Project structure, so let me just change to the 17. Okay, let me just check whether it works or not. After it works, then I will explain you guys what it is. Okay, फक्त Java 17 वरती मी मूव केलं, फक्त काय नाही केलेलं. इथे टार्गेट फोल्डर वरती लक्ष द्या. What is going to happen? Focus on target folder, guys. Focus on refresh होगा. Okay, so observe very carefully on target folder. MVN clean and MVN install are the separate commands, but together I have executed that. कारण MVN Maven is the tool, guys, belongs to Apache company. Apache's Tomcat जे आहे ना server, that is also provided by Apache organization. So here also, Lakshya, actually it might feel complicated, guys. There are so many things will come into picture, but I will try to explain you in easiest way. खूप simply way मी सांगणार आहे actually. Here you will be able to see the Maven. हे बघा commands आहेत: clean, validate, compile, test, package, verify, install. From here also I can execute these commands. Screen वरती जर तुम्ही चेक केला आता हे बघा. आफ्टर एक्झिक्युटिंग मेवन क्लीन इन्स्टॉल कमांड, हे कमांड प्रॉम्प्ट मधनं पण एक्झिक्यूट करू शकता तुम्ही, इथनं पण एक्झिक्यूट करू शकता, व्हेरियस वेज. बट काय होतंय ते लक्षात घ्या. हे बघा, टार्गेट फोल्डर विल बी क्लीन फर्स्ट, टार्गेट फोल्डर विल बी एम्प्टी फर्स्ट, अँड देन द टार्गेट फोल्डर विल बी फिल्ड विथ द न्यू जार फाईल्स. म्हणजे समजते आपण काय करतो गाईज, आफ्टर एव्हरी कोड चेंज, कोर जावाच्या कोड मध्ये काय करतो, वी कंपाईल द सोर्स कोड. करेक्ट, वी कंपाईल द सोर्स कोड. आणि कंपाईल सोर्स कोड का करतो आपण, सो दॅट विथ आर न्यू कोड न्यू डॉट क्लास फाईल शुड बी जनरेटेड. करेक्ट, नवीन कोड एक्झिक्यूट करायचा असतो ना आपल्याला. इन द सेम वे गाईज, if I execute only clean, and here still I am facing one issue, cannot access compilation failure, bad class file. हे जे आहे ना स्प्रिंग बूटचं हे जे वर्जन आहे, हे वर्जन, please remove, make sure it appears in the correct. This version, guys, we are working with the latest version. I am not sure which Java version it needs. आता सुरू झालंय guys, आपलं जे एरर्स यायला सुरू झालेत ना, so we will see so many errors, guys. In real time also we are going to deal with such errors, and we are responsible to fix these errors and move ahead, guys. Okay, for example, 90% of the time, guys, if you'll join any organization, they will give you some repos. GitHub चे repo दिली जाईल तुम्हाला, नाहीतर Bitbucket ची repo दिली जाईल, and they will ask you to just set up this project. तर तुम्ही काय करणार, git clone करणार, clone केल्यानंतर right here new open, and this project will be open into your machine.
and then you will start setting up. Okay, so here what issue I am facing, guys? So here let me just check whether I'll be able to use this GitHub. GitHub ने पण धोका दिलेला आहे internal. Okay, guys, so if it will allow me to use, I will use it. Okay, yes, it is allowing me to use. GitHub Copilot separately मी सांगणार आहे तुम्हाला कसं यूज करायचंय. So it is with the pair programmer, just like ChatGPT, guys. You can use here inside the code itself. You can configure it, but more than that, it will provide you the features. Okay, more than that, it will provide the features and okay, so the ask feature I'm using here, and I want to just ask him the word, why am I facing this issue? And it's telling me this model is not supported. What is this model? Okay, ask auto manage models. Oh, Azure and OpenAI. Okay, okay, I'm pasting again this. Let me just check this model is also not supported. Okay, let me just check, guys. The hell. See, we want to execute our first Java code, first Spring Boot code, आणि हे clean install करताना तिथे issue आलेला आहे. असं केलं मी इथं plus icon, Maven use करायचंय as a build tool. So here clean is the command and install is the command. It should execute, okay. Don't worry, guys. Error जरी आला ना, तुम्हाला घाबरायचं नाही अजिबात. No need to worry at all. Error येणार आहेत कारण see, we are doing it directly, guys. Means we are not sure which Java version which we are going to use here. Okay, we just went on that Spring Initializer site. We created a project. Okay, and here the Java version. Which Java version we are using, guys? Java 21. Okay. So Java 21 version, it is telling us here. In fact, even if I'll change the version here, it may work. But let's see actually how things goes. And like this only you guys are going to learn something new. Correct? मी तुम्हाला एक आज concept सांगणार आहे, that is the dependency injection. Most important concept. Okay, so one by one we'll see how can we leverage the Spring Boot. काय काय Spring Boot चे features आहेत, कसे आपण use करणार आहे code मध्ये वगैरे. One by one we will see, guys. Okay, one by one we'll see those features. Gradually we'll move ahead, guys. एवढं complex मध्ये आपण आत्ताच नाही जाणार आहे. Don't worry at all. Okay, I will make sure that everybody should understand, guys, what is happening. कारण इनिशियली जर मिस केलं तुम्ही की तुम्हाला जर समजायला डिफिकल्ट गेलं, देन जस्ट इथं थोडंसं क्लिअर दिलंय एरर. Release version 21 not supported. Okay, so here I'm giving the 17, guys. Save केलं मी and see. Means we are not sure, guys, right? What kind of issue that we will face. तुम्ही पण सेटअप करताना तुम्हाला once you will join as a Java developer, while setting up such projects, you might face such issues, and you need to fix such issues like that only. Correct? Are you guys there, everyone? Okay, just try to Yes, concentrate. sir. This is important. This is important, guys. Try to concentrate. Try to concentrate. You will understand. Okay, I will make sure जे पण कव्हर करू आपण ते तुम्हाला समजेल. ओके, डोंट वरी. आता हे MVN खूप साऱ्या गोष्टी एकदाच येतात तिथं, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल इवन इफ यू सी दिस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, काय करतो आपण, दिस इज फ्रेमवर्क, गाईज, राईट. कोर जावा सारखं फक्त एक क्लास क्रिएट करून प्रोग्राम रन करतोय का आपण इथं? नाही करत आहे, बरोबर. सो कोर जावा सारखं फक्त तर इथं काय करतोय आपण, वी आर युझिंग फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क काय करतो, खूप साऱ्या गोष्टी प्रोव्हाइड करतो ऍट वन टाइम, राईट. सो इट मीन्स इट इज अ कम्प्लीट पॅकेज, गाईज. फॉर एक्झाम्पल कोर जावा असं समजा तुम्ही की फक्त आपण फक्त टायर घेऊन फिरत होतो, बट दिस इज अ कम्प्लीट कार. ओके, बाय टेकिंग टायर ऑल्सो, गाईज, वी कॅन ट्रॅव्हल. ओके, वी कॅन गो टू फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. बट किती लांब जाऊ शकतो आपण? नाही ना, जास्त नाही दूर जाऊ शकत, गाईज. बट हिअर दिस इज अ कार. ओके, इट इज हॅव्हिंग ऑल द थिंग्स. हे जे आहे ना, आता मी सांगतो, फॉर एक्झाम्पल हे .idea चं फोल्डर आहे, गाईज. एक 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 डिस्कस करू आपण हे. आणि काही थीम्स वगैरे यूज केले, त्यामुळे तुमच्यामध्ये असं नाही दिसणार. बट आय टेल यू, आय टेक अ सेपरेट सेशन ऑन इट, दॅट हाऊ कॅन यू यूज द थीम्स अँड ऑल. ओके, हे बघा, हा .idea जो फोल्डर आहे ना, दॅट .idea इज द फोल्डर प्रोव्हाइडेड बाय इंटेलिजी आयडिया. ओके, याला इग्नोर करा.
.mvn इज द फोल्डर गाईज. हा तो मेवेनचा फोल्डर आहे, त्याची पण गरज नाही आपल्याला. हा मेन मध्ये आपण कोड लिहितो गाईज, जावा मध्ये जावाचा कोड लिहितो बाय क्रिएटिंग पॅकेजेस. इथे जास्त फोकस करा. इनसाइड द SRC मेन Java, here we created packages and inside this we write our code. रिसोर्सेस मध्ये काय करतो आपण, जस्ट स्टॅटिक मध्ये आपण आपला फ्रंट एंडचा कोड लिहू शकतो गाईज. इन स्टॅटिक टेम्पलेट्स वी कॅन राईट आर फ्रंट एंड कोड थाईमलीप वाला, आणि ऍप्लिकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मध्ये विल बी हॅव्हिंग आर प्रॉपर्टी फाइल्स. मग आता हा प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी फाईल वी आर हॅव्हिंग फॉर अन एंटायर ऍप्लिकेशन. बट पुढे चालून प्रोफाइलिंग इज नावाची एक कन्सेप्ट असते. डेव एन्व्हायरमेंट साठी वेगळी प्रोफाईल प्रॉपर्टी फाईल असू शकते. युएटी एन्व्हायरमेंट माहिती आहे का तुम्हाला? हे डेव एन्व्हायरमेंट, युएटी एन्व्हायरमेंट काय असतं, लोकल एन्व्हायरमेंट काय असतं, प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट काय असतं, कॉब एन्व्हायरमेंट काय असतं? इज द एनीवन हॅव्हिंग एनी आयडिया? कोणाला काय आयडिया आहे गाईज त्याच्याबद्दल? सी दिस थिंग्स आय एम शेअरिंग यू डायरेक्टली विच द वे द कंपनी वर्क्स गाईज ऑन प्रोजेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, जर समजा मी तुम्हाला कोड लिहायला सांगितलं, मी मॅनेजर आहे लेट्स कन्सिडर, अँड यू गाईज आर अ डेव्हलपर, तर तुम्ही कोड लिहिलेला डायरेक्ट प्रोडक्शनला जाणार आहे का गाईज? मला सांगा. प्रोडक्शन मीन्स डायरेक्टली इज दॅट कोड डायरेक्टली द पीपल विल यूज. फॉर एक्झाम्पल फेसबुक साठी काम करताय तुम्ही, एक बटन क्रिएट केलं, डायरेक्ट ते बटन प्रोडक्शनला जाणार आहे का? सांगा मला. सी, नो सर. if you No, sir. develop a button, develop a functionality, let's say, खूप मोठी प्रोसेस through you need to go guys, okay? First of all, you need to develop that functionality. लक्ष द्या. Develop that functionality locally. Locally means what? Inside your machine. समजताय? Inside your machine means inside your laptop. First thing. Second thing, जेव्हा ही डेव्हलप झाली आणि लोकली इफ इट वर्क्स फाईन, if working fine and executes all test cases. Test cases काय असतात? Okay, these things must be covered guys, and you must know about test cases. Am I right? Test cases माहिती आहे तुम्हाला? सक्षम? आणि माहिती असेल तर हो म्हणा, नाही तर नाही म्हणा. नाही तर तुम्ही ऐकलेलं आहे 100%. what are the test cases? So the code which you have written should work locally guys, okay, inside your machine, and it should work guys, and it should execute all the test cases locally. That is the first thing. So this thing we call it as a local environment. काय असतं हे guys? Local environment. So whenever there is a requirement will come to you. For example, काय होतं? एक requirement येते तुमच्याकडे, लक्ष द्या. Requirement येते to develop a particular thing. Along with that requirement, you guys will be getting a Jira. Jira माहिती आहे तुम्हाला? Jira you will be getting with some ID. For example, Jira 546 is the ID. आणि त्याचं टायटल, डिस्क्रिप्शन, Jira will be there guys along with an entire information. की काय करायचंय तुम्हाला वगैरे वगैरे. Those things will be written. For example, Jira like it develop a share button. Okay, so you will be developing a share button guys. You will get certain amount of time to develop this button. So locally you will be testing this button. Later, what will you do guys? You will deploy these changes on dev environment. Dev environment. असं समजा की एक dev server असतो or the cluster असतं where you deploy your changes and test changes. Same. Execute all test cases. म्हणजे काय, याला काय म्हणतो आपण? फॉर एक्झाम्पल, a kind of testing is happening here. Okay, dev testing. Okay, here your local testing will happen, dev environment testing will happen. Same changes will be deployed on UAT environment. Okay, UAT environment. UAT चा long form काय असतं काय? User acceptance testing. User acceptance testing. हे UAT असं एन्व्हायरमेंट असतं काय? सेम टू सेम जे सेम टू सेम प्रोडक्शन वरती असतं ना, रेप्लिका प्रोडक्शन वरती जे एन्व्हायरमेंट आहे, जो कोड आहे, तसा सेम कोड UAT एन्व्हायरमेंट वरती पण ठेवतात गाइस. अँड युअर चेंजेस विल बी डिप्लॉयड ऑन UAT, अँड हिअर द फंक्शनल टेस्टिंग विल हॅपन
the regression testing will happen on UAT environment. And one build will happen, guys. Fresh package will be created. Package will be created with proper testing. समजतंय? So one package will be created with the entire test cases are testing here. आता इथपर्यंत जर सगळे ठीक असेल, let's say one package is created with this ID. Okay, this package is created with this ID. For example, for July release. July release package is ready. If everything is fine, guys, we need to take the testing team will give the sign off. Testing team will give sign off. Sign off means testing team काय म्हणते all things are okay. Okay to build this package. मग एक डेट डिसाइड होते guys Saturday वाली. Let's say on coming 18th we have the production release date. So 18th ला काय होतं पहाटेपासूनच production deployment start होते. So this package full-fledged tested package will be deployed on UAT, sorry, prod environment. सॅटर्डेलाच एक टेस्टिंग होते काही तिथं परत प्रोडक्शन वरती. इफ एव्हरीथिंग जर काही प्रॉब्लेम आला तर सॅटर्डे संडे मध्ये फिक्स करायला लागतं हे. इफ एव्हरीथिंग गोज वेल गाईज then okay to use that particular feature on Monday. So like this, your particular, whatever the thing that you will be developing guys, like this thing will be promoted to the production deployment. Again, let's say production मध्ये काय झालं, इश्यू झाला, काहीतरी झालं, there is one POB environment is there. POB is the backup environment for production. So काही काळासाठी ते लगेच प्रोडक्शन मध्ये इश्यू आला, this same package will be moved to the POB 1. इथे पण डिप्लॉय असतं. So you can consider these are the backups for each other. POB मध्ये ते चालणार. It will work in POB. तर इथं POB मध्ये पण जर समजा इश्यू आला तर ते डाऊन होतं ना काही वेळा. You must have seen your application sometimes gets down and there could be any reason behind it. So always remember this kind of environments we are having while developing any feature. Okay, anyway, we were not supposed to discuss these things here, but anyway. So I will comment this part, but I think it must have made some sense, guys, now. Okay. Anyway, we will move ahead and we'll start discussing about it. जर तुम्ही, let's come back to Spring Boot. You remember, guys, JDBC मध्ये काय करायला लागायचं? एक जार आणायला लागायचे. असं करायला राईट क्लिक अँड right click. You used to click on right click and some build path. You used to select that jar. असं करायचे ना, रिमेंबर? आठवतंय का काही असं केलेलं? When you Yes, guys were sir. learning the JDBC. पण इथे तसं Yes, sir. करायला लागणार आहे का? ते ऍक्च्युली ना खूप 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 डिफिकल्ट होतं बरं का गाईज. So you were using only one jar. Sometimes while actually using guys, we have to deal with the multiple jars. If you see here, left side ला किती जार दिसतायत इथं? पहा. In real time, we have to deal with n number of jars, guys. N number of jars. And जर तसं एक एक जार जर आपण कॉपी करून घेऊन आलो, and if we will face the jar compatibility issue, तुम्हाला जो इश्यू पण फिक्स नाही होणार. So those kind of issues जे जुने जावा डेव्हलपर्स होते ना ते फेस करायचे. But since Spring Boot is there, those issues are not, guys. Okay, those issues are not anymore. So simply, guys, here we have pom.xml. Pom.xml मध्ये हे Spring Boot starter parent एक feature आहे, guys. If I'll open, there are so many dependencies will come under that. आणि या जे पण dependencies चे version आहेत, ते compatible versionचा एक ग्रुप करून त्यांनी एका जागेत ठेवलेला आहे actually. This is called as Spring Boot starter. हे फक्त Spring Boot मध्ये possible आहे, not even in Spring. Spring and Spring Boot is different. Spring was the older one. Spring Boot is the extension. Spring Boot versus Spring Boot. Also, the question will ask to you guys during an interview. Okay. Anyway, we'll come back here again. ते जेव्हा आपल्याला पाहायचं ना तेव्हा मी तुम्हाला दाखवेल ते. अच्छा. So we were supposed to discuss about the dependency injection. Who can tell me, guys, what might be the dependency injection? Anyone? Have you heard about it? Slowly डिस्कस करू आपण. Don't worry. आज फक्त dependency injection डिस्कस करू. Can you guys see my screen, everyone? Yes, sir. Sir. Okay. So first of all, guys, see, मी तुम्हाला अशा पद्धतीने सांगणार आहे ना, guys, it will make much
much more. My code I will not write inside Spring Boot. So first of all, I will write that code in core Java, and the same code I will convert it into Spring Boot so that you guys will understand it. समझते हैं? समझते हैं guys? Yes, sir. Yes. Sir. Okay. Yes, sir. Let's say I want to write one code. I will tell you guys what is the dependency injection. Directly I will go here. Welcome to Spring Boot. I think otherwise here I will write. इथे लिहितो ना आधी जावाचा कोड लिहायचा ना आपल्याला इथे. Okay, so here what am I guys going to do? I will create one class, and here my class name is DI test. What is the name of my class? DI test. DI test means what? Dependency injection test. समझते हैं? Inside this class, what will I have, guys? Inside this class, I'll have my main method. Okay, fine. So I am going to create one thing, guys. See, whatever I'm going to discuss you guys, mostly it relates to banking domain, and which will be beneficial for you, which will you guys can relate it. Okay, so I'm going to create one class here, and the class name is notification service. What is the name of class, guys? Notification service. Notification, sir. नोटिफिकेशन सर्व्हिस मध्ये एकच काम आहे, त्याच्याकडे एकच मेथड आहे. पब्लिक व्हॉइड सेंड नोटिफिकेशन नावाची मेथड आहे त्याच्याकडे. What is the method, guys, that notification class is having? Send notification system.out.println, and here I will write SMS sent to customer. Easy आहे ना guys? खूप easy आहे. आता हा येतं कोर जावा आहे, ठीक आहे? हे समजलं नाही ना का म्हणू बघतो. Okay, so here there is one more class which I'm going to create, guys, and the name of that class is loan service. नाही तर इथंच create करू का? Okay, so but in single source file, guys, we cannot have more than one class with the public. That's why I'll create a separate file. Loan service. Okay, so same code ला आपण Spring Boot मध्ये transfer करू. Then you guys will understand. Okay, directly मी नाही लिहिणार आहे, काहीच काळजी नका करू, ठीक आहे? Here loan service चा मला एक constructor पाहिजे. काय करणार मी? राईट क्लिक, जनरेट कन्स्ट्रक्टर, आला कन्स्ट्रक्टर, फाईन. आता आपण एक नोटिफिकेशन सर्व्हिस बनवली होती, लक्ष द्या. हे यांना क्लोज करतो बाकीच्यांना. हे बघा, नोटिफिकेशन सर्व्हिस बनवली आहे. सो आय एम गोइंग टू क्रिएट. सी, इफ आय वॉन्ट टू कॉल दिस मेथड, गाइज, व्हॉट डू आय नीड टू डू? टेल मी. Create object of the method. Create object of the class, not the method. Okay, so I'm creating an object of Class. this class. Notification service. And as we know, guys, how do we create an object? So we create an object with a private. Okay, that's great. And इथं constructor मध्ये मी काय करतोय? I am initializing that object. लक्ष द्या, काय करतोय? I'm creating here an object by using new keyword. Especially I'm writing. Okay, creating an object by using new keyword here. What am I doing, guys? I'm creating an object by using new keyword. इथपर्यंत समजलं सगळ्यांना काय होतंय? Here inside loan service, we are having one method. Public void approve loan. What is the name of method, guys? Approve loan is the name of method. इथं काय करतोय आपण? System.out.println loan approved successfully. लक्ष द्या, I will explain it again, guys. Don't worry. लोन अप्रूव्ड सक्सेसफुली. आणि फक्त आपण काय काम करणार आहे? नोटिफिकेशन देणार आहे फक्त. लोन झालं आणि SMS सेंड टू कस्टमर. ठीक आहे, काय करायला आपण इथं system.out.println. इथं अजून पण वाढवू शकतो आपण, बट आपल्याला फक्त आर फोकस. अरे सॉरी, प्रिंट असं नाही करायचं, कॉल करणार आहे ना आपण मेथड लागायचं. नोटिफिकेशन सर्व्हिस डॉट सेंड नोटिफिकेशन. इज इट क्लिअर, गाईज, विथ एव्हरीवन? जे पण आतापर्यंत लिहिलंय आपण कोड मध्ये, काय काय केलं आपण? Yes. वी आर हॅव्हिंग वन डिपेंडन्सी टेस्ट. अच्छा, इथं काय नाही केलं. नोटिफिकेशन सर्व्हिस मध्ये एक मेथड आहे, गाईज, सेंड नोटिफिकेशन. लोन सर्व्हिस मध्ये एक मेथड आहे, अप्रूव्ह लोन. पण अप्रूव्ह लोन कसं करतोय तो? दॅट इज, सी,
this notification service is dependent on loan. लोन अप्रूव्ह नाही झालं आणि तुम्ही नोटिफिकेशन पाठवणार आहे का? पाठवणार आहे का काही? No, sir. नो सर. ओके, No. ते रिजेक्ट वालं सिनेरिओ नका कन्सिडर करू इथं. लोन सर्व्हिस इक्वल टू न्यू कीवर्ड लोन सर्व्हिस आणि इथे लोन सर्व्हिस नंतर कोणती मेथड कॉल करणार आहे आपण सांगा बरं. लोन सर्व्हिस डॉट अप्रूव्ह लोन, कारण अप्रूव्ह लोन कॉल करेल नंतर सेंड नोटिफिकेशनला. सिंपल कोड लिहिलाय, खूप सिंपल 2-4 लाईनचा कोड आहे. आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट दिस कोड. व्हॉट इज द आउटपुट दॅट आय विल बी गेटिंग गाईज? I'll simply get an output. Here output is loan approved successfully, and then this method will be called and SMS sent to customer. Observe very carefully, guys. Okay, why we have to wait, guys. See what is happening? Loan approved successfully, SMS sent to customer. What is the execution flow, guys? Just see. From our DI test class, what happened? See what happened, guys? From our DI test class, कोणाला call केला आधी? We had to use the loan service, correct? Loan service नंतर काय use केलं आपण? लोन सर्व्हिसने काय केलं काय? जस्ट लक्ष द्या. लोन सर्व्हिसने काय केलं? See here, see first we had to create an object of loan service, guys. लक्ष द्या. While creating an object, this object has loaded with this object as well. Which object? New notification. Notifications of an object create केला. Sequence, understand the sequence. And later it called the notification service method, right? Understand, guys? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So tell me, guys, okay? Who created this notification service object? Our loan service is created the notification object, correct? Loan service ने बनवलं ना notification object. Yes, लक्ष sir. द्या, परत लक्ष द्या. हे बघा, DI टेस्ट मधनं काय केलं आपण? वी क्रिएटेड द लोन सर्व्हिस ऑब्जेक्ट. बट लोन सर्व्हिस मधनं कोणता ऑब्जेक्ट क्रिएट झालाय? नोटिफिकेशन सर्व्हिस. तर नोटिफिकेशन सर्व्हिसचा ऑब्जेक्ट कोणी क्रिएट केला? लोन सर्व्हिस. समजलं? Loan service. समजलं? Yes. Yes, sir. Oh. Yes. ओके, सो कन्सिडर अ सिनेरिओ. लक्ष द्या आता. कन्सिडर अ सिनेरिओ, बँकने एक डिसाइड केलं की उद्यापासून फ्रॉम टुमॉरो शॉर्टकट from tomorrow will not send mail. Will not send SMS. Will send mail. काय चेंज झालं मला सांगा, जरा विचार करा आणि सांगा मला. What is the change that we had happened here with the bank? बँकने काय डिसाइड केलं? ओके, बँकने डिसाइड केलं की उद्यापासून आपण SMS नाही पाठवायचा, इथं नोटिफिकेशन झाल्यावरती काय पाठवायचं? मेल पाठवायचा. पण ठीक आहे, मेल पाठवायचा, मग आपल्याला काय करायला लागेल? लक्ष द्या. नोटिफिकेशन सर्व्हिस मध्ये जायला लागेल. वी हॅव टू मॉडिफाय द नोटिफिकेशन सर्व्हिस. अंडरस्टँड गाईज? काय होतंय लक्ष द्या बरं का. करंटली सेंड नोटिफिकेशन, मेल सेंड टू कस्टमर. ठीक आहे, बँकने काय डिसाइड केलेलं की SMS नाही पाठवायचा, आता मेल पाठवायचा. मी काय केलं? आय मॉडिफाईड द नोटिफिकेशन सर्व्हिस. सिंपल. लक्ष द्या. वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स द बिग कॉन्सेप्ट गाईज. स्लोली जाऊन जस्ट मेल सेंड टू कस्टमर. अंडरस्टँड? सो हिअर व्हॉट इज हॅपनिंग गाईज? उद्या समजा दुसरी कोणती तरी बँक येईल आणि म्हणेल आम्हाला मेल नाही पाठवायचा, आम्हाला व्हॉट्सअपने मेसेज पाठवायचा आहे. होऊ शकतं ना? सो हिअर इन आवर करंट सिनेरिओ, दिस लोन सर्व्हिस is tightly coupled with this notification service. I'm repeating again, guys. Okay. So currently, what is the problem, guys? What is the problem statement for now? Problem is currently loan service is tightly coupled with notification service. Flexibility आहे का त्याला कोणती? Okay, means see, if I want to provide the flexibility here, I just need to go and modify this notification service code. There is
No flexibility, guys. In fact, I need to go and make the code changes here. Okay. But here, for example, tomorrow, आपली बँक काय म्हणू शकते tomorrow? See, tomorrow our bank would say, ICICI Bank काय म्हणते? ICICI Bank असू शकते. That ICICI Bank will say, आम्ही SMS पाठवणार आहे. असू शकते ना? SBI बँक काय म्हणेल? आम्हाला SMS नाही पाठवायचा, आम्हाला पाठवायचा आहे मेल. बरोबर ना? कोणती तरी HDFC बँक येईल आणि HDFC बँक काय म्हणाल गाईड? आम्हाला व्हॉट्सअप करायचंय, व्हॉट्सअप बँकिंग. होतं ना असं? टेल मी गाईज. येस सर, येस Yes, सर. yes, तर sir. मला सांगा तुम्ही किती Yes, वेळा sir. तुम्ही हे करणार आहे मॉडिफाय नोटिफिकेशन सर्व्हिसला? Is it good approach, guys? Is it recommended approach to modify every time this loan service, notification service and loan No service sir, code? it's not. This is not recommended. So here in core Java as well, guys, we can achieve the loose coupling. In fact, earlier also we have seen it, but still I am revising it so that we can use it in Spring Boot, guys, and you guys can understand it. आधी पण पाहिलं होतं, पण तरी पण मी सांगणार आहे गाईज, आणि तुम्हाला तरी पण समजेल हे. ठीक आहे. सो हिअर आता ही नोटिफिकेशन सर्व्हिसला आपण काय करणार आहे गाईज? विल मेक दिस नोटिफिकेशन सर्व्हिस ॲज अ इंटरफेस. लक्ष द्या, इंटरफेसचं काय यूज आहे? हाऊ डज इट प्रोव्हाइड? इंटरफेस बनवला मी अँड दिस पर्टिक्युलर मेथड. लक्ष द्या, या मेथडला मी काय करतो? अबस्ट्रॅक्ट मेथड बनवतो. अबस्ट्रॅक्ट बाय डिफॉल्ट इंटरफेस मेथड्स आर पब्लिक. अबस्ट्रॅक्ट पब्लिक हे काढून टाकतो, बॉडी काढून टाकतो. आता काय होतंय लक्ष द्या, हिअर आय एम क्रिएटिंग वन क्लास, SMS नोटिफिकेशन नावाचा क्लास बनवतोय. लक्ष द्या, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, पण तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला लागेल काही. SMS नोटिफिकेशन सर्व्हिसचा क्लास बनवला मी, आणि याला पॅरेंट कोण बनवणार गाईज? आपण नोटिफिकेशन सर्व्हिस. The moment I made it as a parent, just see, it will ask me to implement that unimplemented method. आणि इथं बघा ओव्हरराइड आला, म्हणजे तो आहे तिथं. ओके. system.out.println and here SMS sent to customer. Are you guys getting this? Slowly we are moving towards the guys, we are moving towards the loosely coupling. इथं बघा SMS च्या जागी फॉर एक्झाम्पल एक क्लास बनवतोय मी, WhatsApp notification survey. Okay, are you guys getting this? Are you guys getting this, guys? Just a minute, I will show you all this. आता WhatsApp वाले आपण एक हे बनवलं गाईज, WhatsApp वाला एक इंटरफेस बनवला, आणि इथे काय काय केलं आपण? फक्त WhatsApp. असंच आपण अजून एक बनवतोय गाईज, मेल वाला. ओके, मेल नोटिफिकेशन सर्व्हिस. मेल नोटिफिकेशन सर्व्हिस इज ऑल्सो रेडी. हा इथं कोड कॉपी करतो मी आणि इथं जाऊन मी पेस्ट करतो. ठीक आहे. आणि इथं मी काय लिहितो? फक्त मेल सेंड टू कस्टमर. आता काय करायचंय? फक्त लक्ष द्या. I used an interface, guys, and I created 3 different classes here. आता लोन सर्व्हिस मध्ये फक्त एकच गोष्ट करायची आहे गाईज. इथे या लोन सर्व्हिस मध्ये या डायरेक्ट. आपण हे आधी पण केलेलं होतं, बट स्टील वी आर डुईंग इट गाईज. दिस लोन सर्व्हिस, हिअर वी नीड टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट. दिस नोटिफिकेशन सर्व्हिस will expect the object of this interface, guys. This interface reference दिलाय आपण, and here simply this notification service we will assign to this inside this constructor. हे आधी पण पाहिलेलं आहे आपण. रिमेंबर द बँक इंटरफेस एक्झाम्पल गाईज. आता सिंपल, आता लक्ष द्या, DI टेस्ट ओपन केले मी, बाकीच्या सगळ्यांना क्लोज करतोय. हे बघा, लोन सर्व्हिस. इथे मला काय करायचंय गाईज? मला इथे डिसाइड करायचंय की मला समजा कोणती मेलवाली नोटिफिकेशन सर्व्हिस पाठवायची आहे. ऑब्झर्व व्हेरी केअरफुली गाईज, मी कोड मध्ये काय चेंज करतोय का? की व्हॉट्सअप वाली पाठवायची आहे. ओके. आणि तिसरी समजा, तिसरी कोणती केली आपण? SMS वाली होती का? मेल व्हॉट्सअप, हा SMS. SMS. लक्ष द्या, इवन इफ इट फील्स गाईज कॉम्प्लेक्स नाही वाटणार ना, कोर जावा मध्ये दाखवले, दॅट्स वाय. आता हे जर डायरेक्ट मी स्प्रिंग बूट मध्ये लिहिला असता ना कोड,
परत तुम्हाला वाटलं असतं अरे स्प्रिंग बूट खूप डिफिकल्ट आहे. फॉर जावा गाईज आय एम एक्झिक्युटिंग दिस कोड गाईज. आणि हे असं स्ट्रक्चर बनवलंय ना आपण सध्या कोडचं, हे बघा लोन सर्व्हिस बनवली आहे प्रॉपर, नोटिफिकेशन सर्व्हिसचा इंटरफेस बनवला. इंटरफेस इंटरनली यू विल नॉट बी एबल टू सी एनिथिंग गाईज. ओके, इंटरफेस बनवला. आणि इथं देर इज समथिंग इश्यू गाईज. ओके, लोन अप्रूव्ड सक्सेसफुली बट मेथडला कॉल नाही गेलेला गाईज. ओके, गो हिअर. नोटिफिकेशन सर्व्हिस मध्ये नोटिफिकेशन सर्व्हिस असाइन व्हायला काय प्रॉब्लेम झाला? रिमूव्ह सेल्फ असाइनमेंट. ओके, हु विल टेल मी गाईज व्हॉट हॅज हॅपन्ड हिअर? एक कोर जावाची एक कन्सेप्ट विसरलोय आपण. देर इज वन कोर जावाज कन्सेप्ट दॅट वी फॉरगॉट टू यूज हिअर. ते काय झालंय? हु विल टेल मी? एनीवन वॉन्ट्स टू ट्राय गाईज? अरे आपण काय करतो इथं बघा ना, इन्स्टन्स सॉरी This लोकल keyword. व्हेरिएबल. हा मला सांगा, हा कोणता व्हेरिएबल आहे? हा मी जो हायलाइट केला आता इथं लाईन नंबर 6 ला, कोणता व्हेरिएबल आहे हा? थिंक in the variable perspective, guys. Okay, which kind of variable is this? Just highlighted one. Which kind of variable is this? इन्स्टन्स व्हेरिएबल. अरे हा लाईन नंबर 6 ला जो हायलाइट केलाय हा. लोकल व्हेरिएबल. कोणी सांगितलं लोकल व्हेरिएबल? कोणी सांगितलं? अरे कोणी सांगितलं? करेक्ट आहे ते. पण एवढं सी ऍक्च्युली यू शुड टेल मी व्हेरी कॉन्फिडेंटली गाईज. तुम्हाला जेव्हा पण असा व्हेरिएबल दिसेल ना, असा ब्रॅकेट मध्ये इथं, दॅट इज ऑलवेज 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 युअर लोकल व्हेरिएबल. आणि हा जो व्हेरिएबल आहे दिस इज युअर इन्स्टन्स व्हेरिएबल. करेक्ट. आता आपण करतोय काय? लोकल व्हेरिएबल, लोकल व्हेरिएबल व्हॅल्यू वी आर असाइनिंग टू दिस व्हेरिएबल. दिस हॅज बिकम युअर लोकल व्हेरिएबल. आता मला सांगा, लोकल व्हेरिएबल हा आहे, त्याची व्हॅल्यू आपण लोकललाच असाइन करतोय. प्रॉब्लेम काय? आपण असाइन कोणाला केली पाहिजे? इथे जर प्रिंट करायचंय मला, नल इन्स्टन्स पॉइंटर व्हेरिएबल. एक्सेप्शन काय असतो? कॅन इथे इन्स्टन्सला नल. असाइन केलं पाहिजे. हा, कसं करतो आपण? टेल मी. Using this keyword. Yes, very good. Okay, so this keyword we have to use. So I've used here this keyword. आता काय झालं? हा जो लोकल वाला होता ना, तो आता दिसचा यूज झाला, म्हणजे दिस रेफर्स अ करंट क्लास ऑब्जेक्ट, याला असाइन झाला तो व्हेरिएबल. आणि आता आपल्याला तिघांचा आउटपुट येईल. आधी लोन अप्रूव्ह झालेलं पण मेसेज नव्हता जात, कारण हा नल होता. नलने एखाद्या मेथडला कॉल करायचा प्रयत्न केला, यू विल गेट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, commonly faced exception, and we should get such exceptions guys, then only you will understand की exception कधी येतं आपल्याला. Same scenario I will quickly show you guys in Spring Boot. Okay, but I hope you guys must have understood this here. आता कोड मध्ये लक्ष द्या. ओके, कोड मध्ये लक्ष द्या गाईज आणि सांगा मला. Let me just close this. ओके, कोड मध्ये लक्ष द्या. हे बघा, लोन अप्रूव्ह झालं, मेल सेंड झाला, कोणती बँक आहे ओके डोंट केअर. ओके, लोन अप्रूव्ह झालं, व्हॉट्सअप पण सेंड झालं. ओके, लोन अप्रूव्ह झालं, SMS also sent to user. Isn't it interesting guys? Tell me. Okay, isn't it interesting? Yes. येस सर. So here, Yes. like this way guys, by using this way we can easily achieve any functionality, right? Means we have made our code loosely coupled. म्हणजे जसं तुम्ही, this is the example of your runtime polymorphism as well. It is expecting the parent reference and you are passing the child object here and it is behaving like that. हे internally कसं होतंय लक्ष द्या. notification service equal to new mail notification, means holding child class object into parent class reference. आता हे सेम गोष्ट स्प्रिंग बूट मध्ये किती इझिली होणार आहे गाईज? ऑब्झर्व व्हेरी व्हेरी केअरफुली. शॅल वी मूव्ह अहेड गाईज? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. So here, what Yes, was sir. happening guys? See, लोन सर्व्हिस जी होती ना, ती ऑलवेज डिपेंडंट होती कोणावरती? नोटिफिकेशन सर्व्हिस वरती, टू Notification सेंड द नोटिफिकेशन. ओके, अँड इट वॉज टाइटली कपल्ड गाईज. आता लक्ष द्या, आणि हे जे आहे ना, हे दिस इज कॉल्ड एज अन इंजेक्शन. बट हाऊ दिस इंजेक्शन विल परफॉर्म गाईज इन केस ऑफ स्प्रिंग बूट, जस्ट लेट मी शो यू. ओके, इथे सेम एक्झाम्पल मध्ये बघायचं गाईज, हाऊ दिस एक्झाम्पल विल एक्झिक्यूट.
Okay, shall we see in the same example, guys? Okay, here लक्ष द्या इथं मी एक इंटरफेस क्रिएट करणार आहे, एक पॅकेजेस बनवतो सेपरेट. लक्ष द्या बरं का, हे पॅकेज मी का बनवतोय, सर्व्हिस नावाचं पॅकेज. विल क्विकली सी दिस एक्झाम्पल अँड विल स्टॉप फॉर टुडे. ओके, अँड विल सॉल्व्ह युअर क्वेरीज गाईज. सर्व्हिस मध्ये काय केलं मी, एक सर्व्हिस बनवणार आहे बरोबर, एक इंटरफेस. कोणता बनवणार आहे इंटरफेस? आता पटापट बोला आणि पटापट रिप्लाय द्या मला. कोणता इंटरफेस बनवणार आहे गाईज? नोटिफिकेशन सर्व्हिस. येस, नोटिफिकेशन सर्व्हिस. त्याच्यामध्ये एकच मेथड आहे, कोणती आहे ती मेथड गाईज? टेल मी. सेंड नोटिफिकेशन. व्हेरी सेंड गुड. नोटिफिकेशन. सेंड नोटिफिकेशन. ही कसली मेथड असते? ऍबस्ट्रॅक्ट मेथड. म्हणजे याला बॉडी असते का? नो. नो. व्हेरी गुड. ओके, नो. एक मी पॅकेज, आता हे जे प्रोजेक्ट मध्ये स्टँडर्ड फॉलो करतात तसं लिहितोय मी. ठीक आहे, IMPL नावाचा एक सेपरेट पॅकेज बनवतोय. इनसाइड सर्व्हिस ओनली. इनसाइड दिस विल बी हॅव्हिंग द इम्प्लिमेंटेशन्स. लेट्स से हिअर WhatsApp notification. WhatsApp notification, guys, and here it is going to implement which notification, guys? Notification service. सर्व्हिस. इथे आपली वाली इथे आहे बघा, लक्ष द्या. आपले प्लीज इम्पोर्ट करा आणि इम्प्लिमेंट दिस. सगळा कोर जावाचा कोड दिसेल तुम्हाला मॅक्सिमम. फक्त स्प्रिंग बूट वाला चेंज काय असेल तर तुम्हाला दाखवतो मी. जस्ट वेट. system.out.println and here we'll be writing WhatsApp notification sent to customer. आता इझी वाटलं ना तुम्हाला? म्हणजे आधी कोर जावा मध्ये कोड लिहिला त्यामुळं, अजून तर कोर जावाच लिहितोय आपण. ओके, एनिवे इथे अजून एक नोटिफिकेशन बनवतोय आपण क्विकली. व्हॉट इज दॅट नोटिफिकेशन काय? SMS नोटिफिकेशन. SMS नोटिफिकेशन बनवलं गाईज. फाईन. इथे काय लिहिणार आहे आपण? फक्त SMS. याला पण घ्या कॉपी करून. चला तिकडे लगेच अजून एक इम्प्लिमेंटेशन क्लास बनवा. व्हॉट इज दिस इम्प्लिमेंटेशन क्लास गाईज? SMS कॉल मेल वाला ना? मेल. मेल नोटिफिकेशन सर्व्हिस. आता वाटतंय ना इझी? आता हे बघा, लक्ष द्या. दिस इज द मेल वन. आता आलो आपण मेल मध्ये, मेन मेथड मध्ये. आता इथं काय होतं माहितीये का विषय गाईज? ही मेन मेथड डायरेक्ट आपल्याला आहे ना एक्झिक्यूट करून इथं आउटपुट कन्सोल मध्ये नाही बघता येत. याला दोन ऑप्शन आहेत. एक तर दुसरी मेन मेथड यूज करू शकता किंवा कंट्रोलर मधनं करायचं का आपण? थोडं अवघड वाटलं तरी करायचं का कंट्रोलर मध्ये? ओके, अदरवाइज आय विल शो फर्स्ट हिअर. कंट्रोलर मध्ये उद्या दाखवतो गाईज. इथं काय करायचं, एक इम्प्लिमेंट्स कमांड लाईन रनर एक नावाचा इंटरफेस असतो. कमांड लाईन रनर, त्याच्यात एक मेन मेथड देतो तो. ती मेन मेथड आहे ना, या मेन मेथडला पॅरलली रन करते. ठीक आहे, ओके. कमांड आता इथं फॉर एक्झाम्पल हे कन्सिडर करा तुमची जावाची मेन मेथड आहे. ठीक आहे, नाव हिअर ही आपली DI टेस्ट क्लास आहे गाईज. फॉर एक्झाम्पल आपलं लोन सर्व्हिस बाकी आहे ना गाईज? काय राव तुम्ही सांगत नाही. लोन सर्व्हिस इज रिमेनिंग. लोन सर्व्हिस इज रिमेनिंग. लोन सर्व्हिस काय करते गाईज? लक्ष द्या. काय करते लोन सर्व्हिस? प्रायव्हेट नोटिफिकेशन सर्व्हिस. नोटिफिकेशन सर्व्हिस. आणि इथे काय करतं, आपला एक कन्स्ट्रक्टर असतो बरोबर ना? आणि ही नोटिफिकेशन सर्व्हिस कोणाला कॉल करते काय? इथे एक मेथड आहे, सॉरी, पब्लिक वॉइड अप्रूव्ह लोन नावाची मेथड आहे, बरोबर ना? अप्रूव्ह लोन. लक्ष द्या, हे सेम एक्झाम्पल तुम्हाला करायचं आहे आता. system.out.println लोन अप्रूव्ड सक्सेसफुली. इथे याला एक मेथड पण देऊ शकतो मी गाईज, एक आर्ग्युमेंट पण देऊ शकतो, पण जस्ट वेट. थोडं आपण पुढे जाऊन त्याला आपण डिफिकल्ट बनवूया. नोटिफिकेशन सर्व्हिस डॉट सेंड नोटिफिकेशन. डायरेक्टली कॉल जाईल का गाईज? ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय का आपण इक्वल टू न्यू करून? फॉर एक्झाम्पल मी जर असं केलं, न्यू मेल नोटिफिकेशन, जे पण काही नोटिफिकेशन जर पाठवलं असं, तर दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज टाइटली कपल. न्यू मेलच जाणार, नेहमी मेल जाणार. मी जर असं लिहिलं इथं, नेहमी मेलच जाणार, SMS नाही जाणार.
Observe very carefully. If I'll write like this, it will be tightly coupled code. But how are we going to achieve the loosely coupling? Observe very carefully now. Now we are going there inside this Spring Boot application. इथे लक्ष द्या. आपल्याला इथे काय लागते गाईज? लोन सर्व्हिस लागते, बरोबर? हे बघा, लोन सर्व्हिस कसं करत होतो आपण? लोन सर्व्हिस इफ वी विल क्रिएट लाईक दिस, इट मीन्स आपण स्वतः ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय. बट स्प्रिंग बूट काय म्हणतो? यू डोंट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट. मला सांगा कोणता ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे. आय विल मॅनेज दॅट ऑब्जेक्ट्स एंटायर लाईफ सायकल. आय एम रिपीटिंग अगेन. हे जे ऑब्जेक्ट क्रिएट केलाय दॅट इज क्रिएटेड बाय अस. वी हॅव क्रिएटेड अन ऑब्जेक्ट हिअर बाय युझिंग न्यू कीवर्ड. लक्ष द्या. बट स्प्रिंग बूट काय म्हणतो? डोंट क्रिएट अन ऑब्जेक्ट बाय युअर सेल्फ. ओके, अदरवाइज आय विल कीप इट हिअर अँड आय विल राईट हिअर डोंट डू दॅट इन स्प्रिंग बूट. ओके, स्प्रिंग बूट काय म्हणतो? जस्ट टेल मी विच ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू क्रिएट. आय विल क्रिएट इट फॉर यू. आणि कसा क्रिएट करणार मी तुमच्यासाठी? सो हिअर देर इज वन अनोटेशन विल कम इन टू पिक्चर गाईज. इथं ॲटो वायर्ड लिहा. जसं तुम्ही ॲटो वायर्ड लिहिलं ना गाईज, आतापर्यंत फक्त एवढं लक्षात ठेवा. मी पुढे चालून सांगतो तुम्हाला की व्हॉट इज अन IOC कंटेनर अँड हाऊ विल इट टेक केअर ऑफ एव्हरी सिंगल कॉम्पोनंट अँड ऑल. बट हिअर एवढं लक्षात ठेवा, जर ॲटो वायर्ड लिहिलं इट मीन्स आपण स्वतः लोन सर्व्हिस इक्वल टू न्यू लोन सर्व्हिस असं स्वतः नाही लिहित आपण. सो इंटरनली दिस थिंग विल बी क्रिएटेड फॉर यू and you can access the method loan service dot what was the method approve loan. Same way मला आता इथे सांगा आपण कुठे आहे आता? We are there inside. हा, आता इथं मला सांगा, इथं आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केला का बाय युझिंग न्यू कीवर्ड? सो विच annotation I need to use here? Tell me guys quickly. Tell me which annotation. Which annotation I have used here, guys? Tell me. I need to use auto wired. आता तर सांगितलं ना guys. Auto wired. Auto wired annotation use केलं की काय करतो auto wired? Auto wired काय म्हणतो? I will create an object and I will take care of it. So this is a part of dependency injection. The dependency will be injected to him. Okay? As per his requirement. आता लोन सर्व्हिस काय आहे? आपण लोन सर्व्हिसचा ऑब्जेक्ट इथं क्रिएट केला ना. लक्ष द्या. हे बघा इथे लोन सर्व्हिसचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. बट इथं लोन सर्व्हिस काय म्हणते? लोन सर्व्हिस हा क्लास आहे. आपल्याला स्प्रिंग बूटला सांगायला लागतं बाय युझिंग वन अनोटेशन की यात बाबा याचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर. तर कसं सांगतो आपण त्याला? कॉम्पोनंट लिहा. कॉम्पोनंट इज द अनोटेशन दॅट वी यूज. ओके, डोंट वरी ॲट ऑल गाईज. हे लक्षात ठेवायचं लागेल फक्त. परत मी एक्सप्लेन करतो. कॉम्पोनंट इथं लिहिला. अजून कुठं लिहायला लागेल कॉम्पोनंट काय? लेट्स जम्प टू आवर नोटिफिकेशन सर्व्हिस. नोटिफिकेशन सर्व्हिसला लिहायला लागेल ना कॉम्पोनंट. लिहिलं कॉम्पोनंट. And let's come back here and let me execute my code and let me check whether it works or not. And I'll explain you guys. Don't worry. जेवढं किती वेळा पण सांगेन नाही समजलं तर. काय करायचंय? तिकडे आणि इकडे काय डिफरन्स आहे काय? इट प्रोव्हाइड्स द डिपेंडन्सी इंजेक्शन. तो म्हणतो की ऑब्जेक्ट तुम्ही स्वतः नका क्रिएट करू. टू क्रिएट अन ऑब्जेक्ट गाइज आय एम देअर फॉर यू. आय विल बी क्रिएटिंग अन ऑब्जेक्ट. याला काय झालं परत? याला पाहिजे 21. काल तर रन झालेलं आहे. झालेलं ठीक आहे. 17. अच्छा, आता चेंज केलं वाटतं ना आपण. 17. ओके, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर सोर्स रिलीज रिक्वायर्स. आजचा आहे ना ऍप्लिकेशन आपलं? येस, आत्ताचं ऍप्लिकेशन नाही ना ते? आत्ताच आहे. We have not created the different. Okay, so model welcome. Is not compatible with the source version 21. 21 लिहितो मी. Wait. काय झालं? अच्छा guys. Sorry. Let me just build my code first. Clean install चालू होतो आधी. So that आधीच्या डॉट क्लास फाईल रिमूव्ह होतील. एक जार विल बी क्रिएटेड बिकॉज पॅकेजिंग समवेअर हिअर मस्ट बी. एक जार फाईल जे असते ना काय, येईलच तर डिप्लॉय करतो आपण. that jar file directly we can run also. Don't worry, this is the Spring Boot. आधी जावा मधनं आलोय आपण इकडं. काय चेंज झाले? फक्त annotations ऍड झालेत गाईज. बाय युझिंग दॅट annotation एफिशियन्सी वाढली आहे. कोड ऑब्जेक्ट स्वतः नाही क्रिएट केले कुठंच.
जर तुम्ही लक्ष दिलं, वी हॅव नॉट क्रिएटेड अन ऑब्जेक्ट बाय आर सेल्फ एनिवेअर. पण हे रन होईल का नाही होईल, थोडस एक एक मला वाटतं एक मिस्टेक झालेली आहे. बट एनिवे लेट द एरर कम, विल रिझॉल्व दॅट इश्यू. समजतंय काय थोडस, समजतंय की काय होतंय? Tell me समजतंय guys. सर थोडं. See, this loan service was dependent on notification. आता बघा ह्या लोन सर्व्हिसला आहे ना, हे बघा नोटिफिकेशन सर्व्हिसला काही पण ऑब्जेक्ट पाठवा तुम्ही. सॉरी कुठे गेली आपलं लोन सर्व्हिस मध्ये कॉल केलाय ना, हे बघा याला ऑटो ऍड कोणता पण ऑब्जेक्ट पाठवा, इट विल टेक केअर, इट विल इंजेक्ट दॅट ऑब्जेक्ट. आता याला समजा इट इज रिक्वायर, आता हे बघा ना, हे नोटिफिकेशन सर्व्हिसला या तिघांचे ऑब्जेक्ट इथे सर्व्हिस इथे लिहायला पाहिजे होतं बरं का, कॉम्पोनंट हे नाही रन होणार आहे काय, बट ठीक आहे. लेट मी जस्ट शो यू. It started executing this application. Tomorrow guys you need to tell me की याला कसं चेंज करायचं. इथं माझं नाव लिहायचं. Just see, we've got an error and what is that error guys? लक्ष द्या हे बघा. लोन सर्व्हिसची आहे ना, हे बघा fill notification service in loan service required being type of notification service that could not be found. Okay. Yeah, I was thinking. Okay. हे लोन सर्व्हिसचं काढा. वी नीडेड अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस थ्री थिंग्स गाईज. आपल्याला सांगायचं आहे त्यांना की या तिघांचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तुम्ही. कॉम्पोनंटचा क्रिएट करा, SMS नोटिफिकेशनचा क्रिएट करा. स्प्रिंग बूटला सांगतोय आपण बरं का, आतापर्यंत कन्सिडर स्प्रिंग बूट, कारण आपण ऍक्च्युली सांगत असतो IOC. IOC is the inversion of control. Inversion of control means what? Earlier the control to create an object was there in our hand, but now that control we have given to Spring Boot. That is nothing but the inversion of control. तुम्हाला इंटरव्यू मध्ये 100% विचारतील inversion of control and dependency injection if you are applying as a fresher up to 3 years of experience guys. What is an IOC and what is dependency injection? But IOC again I will tell you in detail. But dependency injection, what is happening here? This dependency like this dependencies like this directly will be injected here. आपण इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करून ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय का guys? Tell me. Are we creating an object by using new keyword here? We are not doing that. No, sir. तर simply what are we doing guys? आपल्यासाठी ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बूट ऑब्जेक्ट क्रिएट करून देतोय, फक्त आपल्याला त्याला सांगायला लागतं की ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. कसं सांगतोय आपण? बाय युझिंग सम अनोटेशन्स. दॅट्स इट. यू नीड टू रिमेंबर दीज अनोटेशन्स गाईज, बिकॉज इंटरव्ह्यू मध्ये पण अनोटेशन असे खूप सारे अनोटेशन्स आहेत विच वी नीड टू रिमेंबर अँड दिस अनोटेशन्स विल वर्क फॉर अस. कारण आता हे बघा अनोटेशन कुठनं आलं हे, दिस अनोटेशन वी गॉट फ्रॉम स्प्रिंग बूटचं जे बीन्स वाली जे स्प्रिंग फ्रेमवर्क वाली जी डिपेंडन्सी होती तिथनं आपल्याला ते अनोटेशन भेटलेलं आहे. आता दिस कोड इज बिंग बिल्डेड गाईज. दिस विल बी पॅकेज्ड इनटू अ सिंगल जार हिअर, कारण आपण खूप सारे चेंजेस केले ना आता. सो नाउ वी नीड टू एक्झिक्यूट इट. आणि या API मधनं पण त्याला एक्झिक्यूट करून मी दाखवेल, डोंट वरी. इन द सेम वे या API मधनं इथे येणार, सर्व्हिस मधनं डेटाबेसला कॉल करणार, डेटाबेसमध्ये डेटा स्टोर होणार. Those kind of things also we are going to do in coming sessions. But for now, I'm just expecting from you to understand the dependency injection. Again, what's wrong with this? Okay, so the issues we'll be getting, guys. Don't worry at all. The issues. असे इश्यूज दिसणार आहे तुम्हाला, पण तुम्हाला शोधायचं असतं जाऊन की काय झालंय बाबा. Did not find anything. लोन सर्व्हिसची पण बिन पाहिजे का? Wait guys. Let me just build it again. लोन सर्व्हिसच्या डोक्यावरती पण दिलाय आपण मेल सर्व्हिस कॉम्पोनंट, व्हॉट्सअपला पण दिलाय, नोटिफिकेशनच्या वरती पण दिलाय आणि इथं पण दिलाय. आणि इथं हा हे केलं अँड वी हॅव कॉल्ड दॅट मेथड. लेट मी जस्ट वेट गाईज, लेट मी शो यू. ओके, मी परत एक्सप्लेन करेल तुम्हाला, डोंट वरी. लेट इट एक्झिक्यूट फर्स्ट. I hope these things are making some sense.
थोडस तरी समजले तुम्हाला, कारण फर्स्ट आपण जावा मध्ये पाहिलं ना. सो 99% जावाच आहे, हे 2-3 अॅनोटेशन सोडले तर. हे ऑटो वायर्ड वाला अॅनोटेशन, हे कॉम्पोनंट काय असतं वगैरे वगैरे मी सांगेन. द मेन इम्पॉर्टंट अॅनोटेशन स्प्रिंग बूट अॅनोटेशन. याच्यामध्ये एक गोष्ट लिहिली असेल गाईस, ते लक्ष द्या. स्प्रिंग बूटच्या डोक्यावर एक गोष्ट लिहिली आहे की कॉम्पोनंट स्कॅन. म्हणजे काय करतो, आयओसी काय करतो, जसं आपण रन करायला सुरू करतो कोड, तो स्कॅन करतो सगळ्या कॉम्पोनंटला आणि त्याचा ऑब्जेक्ट बनवतो. म्हणून आपण याला कॉम्पोनंट कॉम्पोनंट लिहिलंय. म्हणजे याला स्कॅन करून याचा ऑब्जेक्ट बनवणार तो. म्हणजे आपण आपल्याला ऑब्जेक्ट नाही बनवायला लागणार. सिम्पल आहे ना? अंडरस्टँडिंग गाईज? येस सर. कॉम्पोनंट स्कॅन तिथं, हा म्हणजे असं आपण थोडं थोडं आपण I'll keep on telling you guys and you will also understand it. आता तुम्ही एखाद्या वेळेस प्रॅक्टिस केली ना, हे विसरलं वगैरे एखाद्या अॅनोटेशन, देन यू गाईज विल अगेन रिअलाइज, अरे हा, वी नीड दॅट अॅनोटेशन देअर. अॅनोटेशन नाहीच वापरलं तर त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार आहे का? नाही करणार आहे. ठीक आहे. सो हिअर दिस टाइम व्हॉट इज द इश्यू वी गॉट गाईज? काय इश्यू आलो बाबा? याला रन करूनच सोडायचं गाईज आपण. ठीक आहे. तर लोड नाही घ्यायचा. आता मला थोडस व्यवस्थित बघतो मी. हा, हे काय आहे? Spring Boot application लोन सर्व्हिसचा बनवला एक. We created an object of loan service. Fine. लोन सर्व्हिसने कॉल केला अप्रूव्ह लोनला. नो क्वालिफाईंग. नो पिन टाईप अवेलेबल. अच्छा 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 अच्छा. याला काय रोल झाला माहिती का? हे नोटिफिकेशन सर्व्हिस कडे आहेत 3 चाइल्ड, 1 2 3. नो क्वालिफायर. अच्छा, याला काय करतो, @qualifier. Let me try by executing it. I will tell you guys what is that qualifier. बट फॉर एक्झाम्पल क्वालिफायर न यूज करता सांगतो, 1 मिनिट. ह्या दोघांचं व्हॉट्सअपला फक्त कॉम्पोनंट वापरतो, SMS ला आणि मेलला कॉम्पोनंट नाही यूज करत आहे. लक्ष द्या. फॉर ओनली WhatsApp I have used the component, but for other 2 things I have not used the component. समजतंय का यश, कुणाल? थोडं थोडं समजतंय? येस सर, थोडं थोडं. आपण परत परत बघू, नका टेन्शन घेऊ, कारण पण आपल्याला न समजता पुढे नाही जायचं. ठीक आहे. परत परत बघू. दिस इज इम्पॉर्टंट गाईज. अँड आय एम टेलिंग यू, तुम्ही आहे ना आता you are in second year and still you are understanding this, still you are getting the framework knowledge. तुम्ही ऍक्च्युअली जर क्लासेस वगैरे करायला सुरू केले ना, दॅट टाइम यू गाईज विल रिअलाइज यू गाईज विल बी अहेड, फार मोर अहेड दॅन अदर्स. फर्स्ट टाइम 100% डिफिकल्टी होते, सगळ्यांना होते. मला पण नव्हतं समजत फर्स्ट टाइम. ओके. सो इट्स नॉट द डिफरंट थिंग गाईज. असं काही वेगळं नाही होते तुमच्यासोबत. ठीक आहे. कारण हे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ना इथं. काय आता हे पाहिलेलंच नसतं आधी आपण, हे कॉम्पोनंट काय आहे वगैरे वगैरे. समजत नाही, खूप दिवस नाही समजत. खूप दिवस नव्हतं समजत मला पण, मी काय कॉम्पोनंट का लिहितात वगैरे वगैरे. ओके. But I just read it again and again. I practiced it again and again, guys, and then I got realized what is the use of that thing. And later, परत परत लेक्चर्स पाहून, परत परत शिकून वगैरे रिअलाइज झालं आणि क्लिअर पण झालं की this somebody else guys does all these things on behalf of us. Just see, loan approved successfully and WhatsApp notification sent to customer. काय झालं, रन करायच्या आधी इथंच एक्झिक्यूट पण झालं. राईट. ओके. लेट मी एक्झिक्यूट माय ऍप. आणि हे आपण system.out.println म्हणजे लॉग्स मध्ये प्रिंट केलं ना, म्हणून इथे बघायला लागणार. हे बघा, व्हॉट्सअप कसा झाला, लक्ष द्या. व्हॉट्सअपच का गेला गाईज, कारण व्हॉट्सअपच्या डोक्यावरती कॉम्पोनंट लिहिला आपण. SMS आणि याच्या डोक्यावरती लिहिलं का? आता बघा, आपण कोड मध्ये काहीच चेंज नाही करत आहे गाईज. ऍज अ कोड वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज. बट इथं मी अॅनोटेशन आता व्हॉट्सअपच्या डोक्यावरती काढून SMS च्या डोक्यावरती टाकलं. आता लक्ष द्या. अगेन आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट माय कोड. Again, I'm going to run this code, guys. काय होतंय याला? Install Java. Okay, fine.
ओके करून ठेवतो. आय विल गेट एन आउटपुट नाव. सी मीन्स व्हॉट इज हॅपनिंग, आता तिघांना जरी कॉम्पोनंट लिहिलं ना गाईज, देर इज वन मोर अनोटेशन विल कम इन टू पिक्चर. हे क्वालिफायर लिहायला लागतं, म्हणजे नेमकं कोणाला क्वालिफाय करतोय आपण, कोणाला पुढे घेऊन जातोय. ठीक आहे, दॅट कन्फ्युजन वी नीड टू कीप असाइड. कारण लक्ष द्या ना, आता होतंय काय गाईज, डिरेक्टली हिअर वी हॅव क्रिएटेड अन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लोन सर्व्हिस, आणि त्याला पासच नाही काहीच करत आहे आपण गाईज, काहीच पास नाही करत आहे. वी आर नॉट, वी आर जस्ट लिटरली पासिंग नथिंग. इट इज हॅव्हिंग 3 ऑप्शन्स. लोन सर्व्हिस कडे 3 ऑप्शन आहेत नोटिफिकेशन सर्व्हिस कडे. नेमकं कोणाला नोटिफिकेशन पाठवायचं तो त्याला इश्यू होत होता. दॅट्स वाय वी वर गेटिंग दॅट इश्यू. अंडरस्टँडिंग? येस सर. But now my code will be executed, guys, and it will be executed for SMS this time. Observe very, very carefully, guys. This time my code will be executed for SMS. This is understanding, guys. So now my code is loosely coupled. ज्याच्या कोणाच्या डोक्यावर मी component लिहिणार, that will be executed. That method will be executed. I'm not touching my code. Okay. And in fact, even you might feel की मी इथे तरी का चेंज करतोय, बरोबर ना? You might feel that. बरोबर गाईज, इथे तरी मी का टच करतोय. उद्या मी दाखवतो कोड मध्ये काहीच चेंज नाही करणार. अँड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कोड आय विल शो यू गाईज बाय एक्झिक्युटिंग दिस डिपेंडन्सी इंजेक्शन कोड. बरोबर ना? आता तुम्ही, मी जरी किती वेळा जरी म्हणत असलो कोड मध्ये नाही चेंज करत आहे, तुम्हाला वाटत असेल अरे मी तर म्हणतोय कोड मध्ये नाही चेंज करत, मग हे तरी का चेंज करायचं, बरोबर ना? आर यू गाईज फिलिंग दॅट? कोणाला वाटलं का क्वेश्चन की नाही? आय यूज टू फील दॅट, यु नो, when I was learning, I used to feel जर कोड मध्ये चेंजेस नाही करायचा, लुजली कपलिंग कशी, अशी कशी लुजली कपलिंग आहे मग. So that I will show you guys in tomorrow's session. I will show you how to execute even without making code changes. हा component ला पण हात न लावता कसं चेंज करायचा, that thing also I will show you. But this is the way we achieve the loosely coupling. So do you want me to upload this code guys on GitHub? Yes, sir. Yes, sir. हे बघा, आता आपलं गिटहबचं मला वाटतं मी परत पासवर्ड विसरलोय का काय, काय माहिती यार. दिस इज माय अकाउंट, लेट मी जस्ट साइन इन. विसरलो असलो ना तर अवघड आहे. What the hell, man? Okay, let me just check guys with other accounts. कुठे पासवर्ड वगैरे ठेवलंय का? सेव्ह असतो ना पासवर्ड, आता तर केलं होतं आपण रिसेट. ओके, तोपर्यंत कोणाचा काही इश्यू आहे सांगा. मी हे पुश करतो. कोणाचा काही इश्यू वगैरे आहे तोपर्यंत? आपण फॉरगेट पासवर्ड केलं होतं गाईज, आठवतंय का? कोणाला नाही समजलं गाईज आपण आज काय डिस्कस केलंय? पण जावा मध्ये दाखवलं मी आधी तुम्हाला, ठीक आहे? दॅट इज द रिझन. मी जर जावा मध्ये न दाखवलं असतं नाही तर तुम्हाला डेफिनेटली अवघड गेलं असतं, बरोबर ना? एक मिनिट, मी पासवर्ड रिट्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय गाईज. पासवर्ड अँड ऑटोफिल, गुगल पासवर्ड मॅनेजर, github.com. I am retrieving the password guys, just allow me a moment. Copy. काय झालंय, काय होतं? वेट गाईज. सेशन रिसेट करतो पासवर्ड गाईज. अरे यार,
Okay, guys. Anyway, I will share this code with you. GitHub वरती टाकतो मी. नाहीतर zip फाईल वगैरे बनवून टाकू का तिथं? आधी होतं तिथं. हॅलो, आर यू गाइस देयर? समजलं का तुम्हाला काय डिस्कस केलं आपण? Yes, sir. Yes. You want this code, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक काम करतो मी गाईज, हा कोड आहे ना आपला तो दुसरी डायरेक्टरी आहे ना त्यात देऊ का टाकून sir. तात्पुरता. कारण हे काय झालंय. ओके, व्हेर इज आर कोड गाईज अवेलेबल. लक्ष द्या, हे बघा कुठे आहे आपलं कोड. लोकल डिस्क डी मध्ये कुठे होता गाईज? इन्फिनिट 2026 स्प्रिंग बूट कोड मध्ये वेलकम स्प्रिंग बूट कॉपी केलं मी त्याला आणि इन्फिनिट रिसोर्सेस मध्ये आपला कोड आहे मी बरोबर. रिसोर्सेस फोल्डर मध्ये टाकतो गाईज मी कोड, ठीक आहे. रिसोर्सेस फोल्डर मध्ये आहे ना, हे बघा इथे तुम्हाला भेटेल, ठीक आहे. आता इथे मी काय करतो, आय एम ओपनिंग द गिट बॅश. याला पटकन पुश करून टाकतो, ठीक आहे. ते नंतर बघतो मी त्या अकाउंटचा पासवर्ड वगैरे रिट्राईव्ह करायला लागेल. बाकी कोणाला सगळं समजलं नाही असं कोणी आहे का guys? इथे काय करायला लागेल सांगा बरं मला क्विकली. Add. Status. Status. गिट स्टेटस काय सांगेल गाईज, काय ऍड झालंय काय रिमूव्ह झालंय. गिट ऍड डॉट करतो आपल्या कोड मध्ये, काय एवढं काय गोंधळ नाही. गिट कमिट -n स्प्रिंग बूट. अरे यार, PI डिपेंडन्सी इंजेक्शन. चेक करा बरं कोड आला का आता. पुश करू दे आधी. ओके, स्टील सम कॅमेराज आर ऑफ. तुमची अटेंडन्स नाही लागत का कॅमेरे चालू नसले? See, all these classes are added, guys. And here it push. हा यश, तुझं काहीतरी डाऊट होता. आता पुश झाला असेल, 100% पुश झाला असेल. लेट मी चेक. Repositories, and here you need to go to Infinite 2026 रिसोर्सेस मध्ये ना, हे बघा याला डाउनलोड करून घ्या डायरेक्ट. हे बघा तुम्हाला कोड भेटेल. वेलकम स्प्रिंग बूट मध्ये आहे ना आपलं सगळं कोड आहे. SRC मेन, इथं बघ कंट्रोलर सर्व्हिस, या इम्प्लिमेंटेशन क्लासेस. हा जो फोल्डर आहे इथं काय करायचं, इथं जायचं, इथं जा आणि इथं डाउनलोड झिप करा आणि तो वाला फक्त कोड बाहेर घेऊन रन करा. डाउनलोड झिप करा. नाही तर क्लोनिंग तर शिकवलीच आहे. गिट क्लोन करा, ही कमांड रन करा. ओके, डू इन इझी वे. ओके, यस, यू आर फेसिंग सम इश्यू. कैन यू शेअर युअर स्क्रीन प्लीज क्विकली Yes, sir. so that I can see your issue. कोणी बाकी कोणाला काही इश्यू नसेल काही, सो यू guys can leave for the day. Good night. प्रॅक्टिस करा. सर Practice स्क्रीन करा. करू का विंडो करू? कंट्रोल देता ना तुला, वेट. अरे कंट्रोलला काय झालं? कंट्रोल्स. तू स्क्रीन शेअर करताना येते ना तुला? सर केली मी स्क्रीन शेअर.
अच्छा 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 चालेल. हा काय येत नाही तुझं दाखव. सर इथं कोड रन करायचा ऑप्शन येत नाही. त्या arrow वरती क्लिक कर. इथं खाली खाली ॲरो तो करंट फाईलचे तिथे ड्रॉप डाऊन काय करंट फाईल लिहिलंय बघ कुठे आहे. करंट फाईल कुठे आहे. हा तिथे ॲरो आहे बघ खाली. अरे ते हा बटन हा एडिट edit. कॉन्फिगरेशन. हा ऍड प्लस वरती क्लिक कर. ऍप्लिकेशन एक नंबर क्लिक कर. मेन क्लासच्या त्या फाईल वरती क्लिक कर. फाईल राईट साइड कुठे आहे. हा आता तुझं प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर इथं. Wait. नाही नाही सर्च बाय नेम वरतीच राहतो. सर्च बाय नाही आला ना. कॅन्सल कर हे. नाही. तू तसंच नाही. बनवलं ना स्प्रिंग बूट इनिशियलायझर. हा नाही नाही कॅन्सल कर कॅन्सल कर. इश्यू वेगळा आहे. कट कर. शेडी किती नाही कर. हा ते टॉप लेफ्ट ला क्लिक कर तिथं मेन्यूज वरती. प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटिंगच्या खाली SDK. प्रोजेक्ट वरती क्लिक कर एक नंबर. जावा लँग्वेज. ते लँग्वेज लेवलला पण तर बरं 25. नाहीतर खाली ड्रॉप डाऊन वरती क्लिक करते SDKच्या. हे 25 इन्स्टॉल आहे का तुझ्याकडे JDK. हो सर. हा लँग्वेज लेवल मध्ये पण घे 25. हा अप्लाय ओके. आता नाही. परत एकदा इम्पोर्ट कर ना कोड. असं किती पण वेळ पाहिलं तुम्ही नाही यायचं. ते होतं ऍक्च्युली. ठीक आहे. काय कर. हा त्या मेनू वरती क्लिक कर परत मगाशी आपण क्लिक केलं होतं तिथं. हा क्लोज प्रोजेक्ट वरती क्लिक कर. क्लोज प्रोजेक्ट 4 नंबर. हा आता तो एक ॲरो येईल राईट साईडला त्याला त्या 3 बटन वरती क्लिक कर. 3 डॉट वरती स्प्रिंग बूटच्या तिथं होवर कर. हा रिमूव्ह फ्रॉम रिसेंट प्रोजेक्ट सगळ्यात खाली. हा आता ओपन कर. ओपन वरती क्लिक कर. राहू दे ते बाकीचे राहू दे. ओपन. हा कुठनं आणलेलं प्रोजेक्ट. डाउनलोड्स मध्ये होतं. हे का. हा स्प्रिंग बूट हा सिलेक्ट फोल्डर. ते काय होतं समजलं का तुला ते पिक नाही करत आहे JDK वर्जन. हो. तुला राईट क्लिक केलं तर रनचा पण नाही ऑप्शन येणार आहे. राईट क्लिक कर. नाही तसं. आहेत ना. JDK चेंज करून बघ. राईट क्लिक ते ड्रॉप डाऊन जा परत करंट फाईलचे तिथं. हा एडिट कॉन्फिगरेशन ऍड न्यू ऍप्लिकेशन. हा हो. हा तेच JDK. खाली एक आहे बघ सी प्रोग्राम मॉल सी. तर करूया का? त्याला जर हा मेन क्लास भेटला ना. हा नाही नाही हा मेन क्लास जोपर्यंत नाही ना भेटणार त्याला. मेन क्लास वरती क्लिक कर. त्याला मेन क्लास नाही भेटत आहे ना. एकदा ट्राय करते धीरज म्हणतो. ओपन लोकेशन. लोकेशन चेंज.
सर झिप फाईल डॉक्युमेंट्स मध्ये घेऊ का? हा ते फाईल घे दुसरीकडे, नाही तर कोडच घे ना कॉपी करून तिकडं. कॉपी करून पेस्ट कर कोड. झिप फाईलचं काय करणार म्हणजे माहिती. झिप फाईल डिलीट करायला सांगितलेली आहे कालच. एकदा कोड घेतला झिप फाईल डिलीट करायची, त्याचं काही काम नाही. हा फोल्डर हम्म. जावा व्हर्जन बघ बरं इन्स्टॉल केलंय का दुसरं. कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये जा. जावा हायफन व्हर्जन कर. एक मिनिट. जावा सी कर बरं. जावा सी. अरे पुढचं टाईप तर कर. अच्छा जावा सी आले. हा ठीक आहे, एक मिनिट. हा. हा इको कर. इको जावा होम. इको. इको म्हणजे फक्त इको ना, एक ECHO. हा. हा स्पेस पर्सेंटेज. आता कॅपिटल मध्ये जावा अंडरस्कोर होम. होम पण कॅपिटल का सर? हा पर्सेंटेज. अरे थांब की सर. पर्सेंटेज दे ना. अरे अरे अप एरो प्रेस कर. अप एरो. परत सगळं टाईप नाही करायचं. हा पर्सेंटेज. एंटर. अरे तू जावा होमचा पाथच सेट नाही केला. एन्व्हायरमेंट हा व्हेरिएबल्स म्हणून ना सर. हा एन्व्हायरमेंट ओके व्हेरिएबल मध्ये जा. हा ओके इथे जा. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल. हा एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल. हा पाथ. हा आता जावा होम एक असेल तर पॅरामीटर. आता इथनं कॉपी करतो. बिन बिन सोड. थांब कॉपी करतो. पाथ पूर्ण सांगतो. कॉपी कर. हा सर का? हा कर कॉपी. हा कर. कॅन्सल कर. इथं कॉपी केलं ना. कॅन्सल कर. हो कॅन्सल केलं. हो. हा इथं न्यू कर. न्यू वरती क्लिक कर. हा जावा अंडरस्कोर होम कॅपिटल मध्ये. सगळ्यांनी हा पाथ सेट करा. होम. हा आता पेस्ट कर व्हेरिएबल व्हॅल्यू. पेस्ट कर. पिन ला रिमूव्ह कर. वेट वेट. थांब थांब थांब. पिन ला रिमूव्ह कर. स्लॅश पण रिमूव्ह कर. ओके. 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 कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर. चालू कर परत आणि ही कमांड रन कर. इको जावा होम. हो पर्सेंटेज. जावा होम अंडरस्कोर पर्सेंटेज. एंटर. हम्म. आता जा तुझ्या आणि इंटेलिजंट आयडी मध्ये. ओपन करतो प्रोजेक्ट. कुठं होता. हा ओपन वरती क्लिक कर. हा तर आता कुठे घेऊन गेलेला तो प्रोजेक्ट. पेस्ट. डॉक्युमेंट्स. हा डॉक्युमेंट मध्ये स्प्रिंग बूट आहे का. हा आहे. सिलेक्ट फोल्डर. हा ट्रस्ट प्रोजेक्ट. सर हे टिक करू का? हा कर. काय नाही कर. ट्रस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स इन द सेम फोल्डर. हा चल ठीक आहे ना. हा आता ते मेनू वरती लेफ्ट साइड टॉप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटिंगच्या खाली. हा SDK मध्ये ते SDK आहे का बघा. SDK ला ड्रॉप डाऊन ला क्लिक कर बघ. ऍड फ्रॉम डिस्कचा ऑप्शन आहे का तेच. हा बरं ठीक आहे राहू दे चल. हा हे खाली
सॉरी म्हणजे तिकडे जा. SRC मध्ये ओपन कर बरं तो क्लास. हे राहू दे. SRC मध्ये मेन मेथड वाला. कर ओपन तो. वेलकम टू स्प्रिंग बूट. डॉट जावा तूच केले का? हम्म. नाही डिफॉल्ट होतं ना ते म्हणजे. हम्म. तुझे pom.xml कुठे रे कोड मधली? सो ती फाईलच नाही आली. कुठं आणला हा कोड स्प्रिंग बूट? तर काल तुम्ही ते स्प्रिंग इनिशियलायझर सांगितलं होतं तिथूनच डाउनलोड केलं. तू ते मेन ऑप्शन नाही केला वाटतं. है ना? ठीक आहे काय नाही. तू ग्रॅडल ऑप्शन नीच बनवली आहे. ठीक आहे नवीन बनव लगेच बनवू आपण. ग्रॅडल वरती क्लिक कर. इथं हा ग्रॅडल सॉरी मेवन वरती क्लिक कर. तू ग्रॅडल ऑप्शन चूज मग केलेलं आहे. तेच हा ना. पटापट बाकीचं राहू दे आता तिथं. डिपेंडन्सीज याला पण टाक एखादी वेब. पटकन त्याला एक्सट्रॅक्ट कर आणि ओपन कर बरं आता. टाइमपास नको अजिबात. एक्सट्रॅक्ट हा. आता जा डायरेक्ट इंटेलिजंट आयडिया मध्ये. राहू दे जा इंटेलिजंट आयडिया मध्ये. हा हा क्लिक कर तिथं. न्यू ओपन डेमो. अरे वेट थांब त्या एक्सक्यूज मी डेमोच्या सर, आतमध्ये. हा श्लोक बोल ना. मीटिंगची रेकॉर्डिंग ऑफ करू का? हा चालेल कर. हम्म. अरे ते डेमो